गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई निकटरे जगतर मंगल निमते निवेदन करी आज आरंभ करुछि 2024 मसीहा जून मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसुछंती सर्वप्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे चाकरी होई पारु नाही, बारंबार शरीर असुस्थ हेउछि, यही विषयर समाधान सकाशे आपण माने आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहार सठिक विचार करी समाधानर सूत्र आपण को जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा राशि चक्रर प्रथम राशि मेष राशिर 2024 मसीहा जून मासर मासिक राशिफल। यही मेष राशि रे जन्म होइथिबा व्यक्ति सदा सर्वदा चंचल और सक्रिय थांती। सर्वदा एमानंकर उच्च आशा और उच्च उद्देश्य रखिबा लोक। छोट काम एवं निंदनीय काम एमाने केबे करिबाकू चाहंती नाही। आत्म अभिमानी, साहसी और धैर्यवान अटंती। जे कोनोसी कार्य रे मुख्य दायित्व नेबाकू एमाने चाहितांती। अन्य मानको परिचालित करने को मध्य चाहती। निजे कहार अधीन रे रही अन्यर अंगुली निर्देश रे चलने को पसंद करते नाही, किंबा कौनसी समय रे अन्य को पचारिबा किंबा अन्यर परामर्श नेबा एमाने चाहती नाही। निज मत उपरे बेसी निर्भर करती एवं फलाफल पाई निजे दायी रुहंती, काहारी को दोष दियंती नाही। यथा संभव कठिन कार्य भी निजे एकाकी करने को चेष्टा करती। अन्यर साहाय्य को अपेक्षा करती नाही। अन्य मानकर दलर दायित्व नेबा एवं अधिनायक हेबा पई मेष राशि व्यक्ति सर्वदा उपयुक्त लोक। काहारी पछरे गोड़ाइबा बा काहार बुजुला बोहिबा एमाने मोटे पसंद करती नाही। दृढ़ मना एवं जिद्दीखोर लोक। लाले पाले हेबा एमानक पक्षे संभव नुहे। एमाने बड़ परिवर्तन प्रिय। जे कोनोसी कार्य करुथांतु ना कहीं हठात से कार्य को परिवर्तन करती और तहिरे सफल मध्य होइथांती। सर्वदा मन भितरे बड़ योजना नहीं एमाने चिंता करथांती। उत्तम पुरुषत्व, स्वास्थ्य सबल और सर्वदा चिंतित। बहुत आदाय करिबा तथा खर्च करिबा एमाने चाहितांती। भविष्यत पई एमाने किछि रखि पारंती नाही, किंबा रखिबा एमानक पक्षे संभव नुहे। एमाने काहाकू खातिरी नथिबो। टिकिए सतर्क नहेले एमाने विशेष खर्च जोगु हैरान रे पड़ती। कारण एमानकू जी टिके टेका टेकी करदेला एमाने बहुत गुड़ाए खर्च कर जाती। यही खर्च जोगु भविष्यत रे एमानकर अर्थ अभाव लागी रहे। उत्तम शक्ति, प्रबल इच्छा एवं महान अभिलाष जोगु उच्च पद को उठी पारती। धन सम्मान लाभ करिपारिबे। एमाने स्त्री लोकंकर बशवर्ती होइथांती। समस्त प्रकार बलशाली एवं चंचल काम बा चाकरी एमानकर अनुकूल अटे। मेष राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित, यथा अश्विनी, द्विजा और कृत्तिका नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र जात व्यक्ति माने दीर्घजीवी। एमानकर शरीर दीर्घ, बुद्धिमान
ଏବଂ ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗ ସୁଖ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଭୟ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପେଟ ରୋଗ ହୁଏ। 5 ବର୍ଷରେ ନେତ୍ର ରୋଗ ହୁଏ। 21 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। 34 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, ଏହା ପରେ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରୁ ପାର ହୋଇଗଲେ ଏମାନେ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଏବଂ ଧର୍ମପ୍ରାଣା ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ 4 ପାଦ ଧରାଯାଏ। 4 ପାଦର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଡିଗ୍ରୀ 20 ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବାପା କିମ୍ବା ମାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ସେମାନେ ହତଭାଗା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଭରଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏମାନେ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଶତ୍ରୁ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ଓ ସତ୍ୟାନୁରାଗୀ। ଏମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପିଛା ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ନିଦ୍ରାଳୁ, ଆରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ନେତ୍ର, ସର୍ବଦା ଚକ୍ଷୁ ଏମାନଙ୍କର ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଏ। ରୁଗ୍ଣ ଶରୀର, କାମ କଳାରେ ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମର 3 ଦିନରେ 3 ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ ହୁଏ। 24 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଲାଗି ରହେ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଭି ସମୀପରେ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟାକୃତି ଚିହ୍ନ ଥାଇପାରେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଖରା ଏବଂ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପଦରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ହେଲା କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର। କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀପ୍ତିମାନ, ଧୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତନାମା। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟ ରହିତ ବା ବନ୍ଧୁ ସୁଖ ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଧନ ଆଗମନ ହୁଏ ଏବଂ ଏମାନ ମନରେ ସର୍ବଦା ଅସତ ଭାବନା ଗୋଟାଏ ଥାଏ। ଜନ୍ମର ତୃତୀୟ ମାସରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ମାସରେ ଜ୍ୱର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ତୁ ଭୟ ବା ସର୍ପ ଭୟ ଥାଏ। 21 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ଭୋଗନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟତଃ 80 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କଳହା ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରତିକାର ପରାୟଣ, କୃଶ ଶରୀର ଯୁକ୍ତ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯଦି ବାଳକଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବାପାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୁଏ। ଯଦି ବାଳିକାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ମାଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଅଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ରାଶି ଚକ୍ରର 15 ଡିଗ୍ରୀ ପାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆୟ କମି ଯାଇପାରେ। ତଥାପି ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହେବେ ନାହିଁ। ଆୟ ନଥାଇ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରି ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ। ଧାର କରଜ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି ନିକଟରେ ଅସତିଆ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଯେତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୁପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସେ ସବୁ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାସର 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ତୃତୀୟରେ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବରଦାନ ସଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେହି କାମକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘରେ, ବାହାରେ, ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ତୁଟିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ନିଜ ରାଶି ମେଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ। ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ବସିବ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ବହୁ ଚୁଗୁଲି କରି ବସିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜେ ନିଜ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଆପଣ ବହୁ କ୍ଷତି କରି ପକାଇବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ବହୁ ଆଶା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭ କରିବେ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶଂସା ମାନ ନଦୀର ଧାର ପାଣି ପରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟ ବୁଧ ଅଶୁଭ ଫଳ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଘରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଭରିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ସତରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇମାନେ କେବେ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳି କରିବେ। ଯେଉଁ କଳିକୁ କେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ରାଶି ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶୁଭ କର୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏହା ଶୁଭ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବେ କେଉଁଠାରୁ ଧନ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ସହିତ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆ କରାଇବ। ଯାହା କି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆୟ ପ୍ରଚୁର ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ପରିବାର ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ବା ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ସମୟରେ ଭୁରି ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାସର 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବେ। କଳା ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବିଭାଗରେ କର୍ମ ମିଳିପାରେ। ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ
मेष राशि सकाशे एकादशरे भ्रमण करुछंती। एकादश शनि हठात भिकारी राज सिंहासन दे पारंती। यार पूर्वरु जेहेतु बृहस्पति मेष राशि सकाशे जन्म थिले ये शनिर फल आपण जानी पारु नथिले। एबे बृहस्पति द्वितीय रे थाई शनि एकादश रे थिबारु यह एक राजयोग आपण को सेना नायक और जननायक कर दे पारे। आपणकर कर्म क्षेत्र रे उच्च आसन प्राप्ति होई पारंती। आपण पूर्वरु करिथिबा ऋण एही समय सुझिबार शक्ति और सामर्थ्य आसीजिव। प्रत्येक स्थान रे सम्मानर प्रिय पात्र हेबे। आपणक प्रतिभार विकास घटिव। एही समय रे आपण एपरि कर्म करिवे जेउथिरे पुरस्कार मध्य आपण पाई पारंती। जगी रखी आगामी समय सकाशे धर्म संचय करंतु, जन कल्याण कार्य करंतु, मठ मंदिर को दान करंतु, छोटा लोक मानकु वस्त्र और खाद्य खाइबा को दियंतु। शनिकर माता दक्षिण काली एणु सर्वदा 9 वर्षरु कम बालिका मानकु वस्त्र देई तांको मन को खुशी रखंतु। यह द्वारा आगामी दिन मानकरे आपणकर शुभ फल हेबो। विशेष जरूरी कथा आपण प्रत्येक दिन निज मातांकर पाद छुई प्रणाम करंतु। आपणकर आश्चर्य भावरे समस्त शुभ फलमान मिलिबो। राहु महाग्रह मेष राशि सकाशे द्वादश रे राहु गोचर रे भ्रमण करुथिबा समय आपणकर क्षति करिवो। किंतु आपण जदि सत् मार्ग रे थिबे राहु अपेक्षा करुथिबो केते बेले सुजोग आसीबो। आपण जदि भूल काम कले राहु सही समय मारी बसे। कथारे अछि नई पड़िथिबो जेते बेले विधाय मारिबो सेते बेले। राहु सर्वदा सुजोग उंडुथिबो। आपण केउ समय रे असत मार्ग को जाउछंती। जेउ आरे जिबे खाली अपमान अपदस्थ हेबा सार हेबो। जहा करंतु खाली समालोचनार शिकार हेबे। अपमान रे आपण जर्जरित होई जिबे। आपण भय रे खाली थरी उठिबे। लुकायित रहिबा सकाशे आपण विभिन्न आड़े बुलिबा को पळे जिबे। किंतु सेही ठारे मध्य अनुरूप अवस्था हेबो। कथारे अछि जेणे इच्छा तेणे जा कर्म घेनी बुलुथा। एही समय रे केतु महाग्रह षष्ठ रे रही आपण को बहु विपदरु उद्धार करिवे। शत्रु मानकु केतु टक्कर देबे। उद्यम रे आपणकर सफल हेबो और आपण को सफल दिगरे आगे नेबो। हठात केउठारु अर्थ प्राप्ति होई पारे जहा कि रात्रिर शेष समय रे सूर्य उदय हेबा परी अवस्था हेबो। आपणकर दुख दूर हेबो। आपणक मन को शांति मिलिबो। यही गला मेष राशिर 2024 मसीहा जून मासरे मासिक राशिफल। साधारणतः मेष राशि जून मासटिरे अति शुभ फल मिलिबो। भिकारीरु राजा मध्य होई जाई पारंती। आज एठारे रहिली। आगामी अध्याय रे राशि चक्रर द्वितीय राशि वृष राशि सकाशे आलोचना करिबा। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण।